Good afternoon. Lecture 2. So, in this lecture, we will be discussing the various objectives of transportation systems management, then TSM strategies, flowchart, and an illustrative example of a case study showing the various TSM strategies adopted for a particular corridor. So, we will start with TSM objectives. So, in TSM objectives, we have already discussed that it is a package of methodologies for a very for a very temporary solution to certain issues or problems in a particular transportation system for a particular area. So, the objectives are to provide efficient and safe levels of mobility required to support a wide spectrum of human needs for a heterogeneous variety of societal groups. So, the key words here are the system should be efficient and safe. That is the main thing. Efficiency and safety. Then another key word in this objective is that it should support a wide spectrum of human needs. So, like some people will be going to workplace, to college, then for leisure. So, all these wide spectrum of needs should be supported or should be addressed by this particular transportation mode, and also for a heterogeneous variety of social groups. So we have a society with a mixture of a large amount, the nature is heterogeneous. So all their needs should be satisfied efficiently and safely. So that is the primary objective of TSM. To develop a transport system that caters to all sections of society, thereby promoting inclusive development. So, the transportation system that is primarily sustainable in nature. So, transportation sustainable aspect, that is another objective. Then to minimize cost and to provide self-operation. So, these are the main objectives of TSM. And here you can see a flow chart representing the various TSM strategies or the various steps adopted. The first one is getting started, that is scoping the effort and building a team. After that, the second step is gathering information on current and future context and conditions. It is followed by the third step, that is developing an outcome-oriented operational concept. In that, we set corridor goals, then corridor operations objectives, performance measures, etc. Then the fourth step is identifying the operations performance, needs, gaps, and opportunities. Then developing an integrated TSMO approach, that is identifying the TSMO strategies based on the operations objectives and performance needs. Evaluating the TSMO strategies and selecting the TSMO strategies. So TSMO means transportation systems management and operation strategies. Okay. So programming for TSMO on corridors, that is the sixth step, and last step is implementing. Now after implementing again, these operations will be that is the TSMO operations will be monitored, and they'll be maintaining a level of operations over time. So again, this will be monitoring, and the feedback will be given to the as input to the second step, that is gathering information on that particular that particular stage. Okay, and again this will be continuing. So always there is a
process of monitoring, and there is a chance of improvement throughout in TSM. And this is just a flow chart, so we will discuss in detail the various steps using a particular example or a case study of a corridor 1 of US highway. So we will see that particular case study, and then we will with using that case study we will explain this particular flow chart. Okay, so this is an example of corridor 1 of US highway. So here you can see a photograph, and this is the area which we are studying, that is corridor 1, and how we will implement these strategies, TSM strategies in this particular corridor. That is what we are going to. Okay, so the first step in the flow chart is getting started. So in that getting started, we told we have to define the scope, that is scoping the effort and building a team. So scope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ദേ ഹാവ് സെറ്റ് ദീസ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ആസ് scope of traffic management measures is to avoid delay, congestion and accidents by adopting certain measures so as to make the most economic use of the streets. So in that particular area, that is in corridor 1, as you can see, so many frequent crashes occurring, and due to bad weather and all, so many issues, so many fatal accidents were occurring, and in order to avoid all those scenario, they have decided to go for a TSMO approach. So the first step is to define the scope that we have already discussed. Second step was gathering information on the current and future context and conditions. So here you can see this is the terrain. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കുറച്ചൊരു ഹില്ലി ടെറൈൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളർ, അതായത് ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീ വേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഡാർക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് കളറിനകത്ത് ഓറഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീ വേ. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ട്രക്ക്, ബസ്, ഓട്ടോ ട്രാഫിക് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രക്ക്, ബസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കാർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന റൂട്ടാണ്. ദെൻ അടുത്ത് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോ ലൈനിൽ കാണുന്നതാണ് US ഹൈവേ. അതും ട്രക്ക്, ബസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ കാർ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ദെൻ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂറൽ ആർട്ടീരിയലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ട്രക്ക്, ബസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കോറിഡോർ കണക്ട്സ് small cities having population of 9,000, then rural towns having population of 400, then rural town of population 1,000, and small city having population 15,000. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല റേഞ്ചിൽ പോപ്പുലേഷനുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സിറ്റീസിനെയും ടൗൺസിനെയും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിനെയും ടൗൺസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോറിഡോറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ, മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്, ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ക്രാഷസ്, അഡ്വേഴ്സ് വെതർ, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റീസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ദ റീസൺ വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദിസ് TSMO അപ്രോച്ച്. വർക്ക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു റൂട്ടിൽ
ഇടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്ട്രെച്ച് അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്ട്രെച്ച് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദീസ് സ്മോൾ സിറ്റീസ്, rural towns, then again small cities having varying population. So, and also from the photograph it is clear that the terrain is mountainous. Therefore, the area experiences severe winter weather, including icy conditions and heavy snowfall. Also, the area is this particular area is prone to heavy flooding during rains. So, all these factors are to be considered and we have to set the goals. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ടെറൈൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, ആ ഒരു കോറിഡോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ക്രാഷസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ക്രാഷസ്. ദെൻ നോൺ റിക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ അത് കുറയ്ക്കുക. ദെൻ റെഡ്യൂസ് ദ ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദി റോഡ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ പ്ലാൻ ദെയർ ട്രിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് സം അതർ റൂട്ട് ആൻഡ് ദെയർബൈ ദേ ക്യാൻ സേവ് ട്രാവൽ ടൈം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഓറിയൻറ്റഡ് ഓപ്പറേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോമൻസ് നീഡ്സ് ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് TSMO അപ്രോച്ച്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ ഗോൾസൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, അത് ഗോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത് മെഷേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഔട്ട്കം ഓറിയൻറ്റഡ് ഓപ്പറേഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നീഡ്സ്, അതിലെന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകളുണ്ടോ, ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് TSMO അപ്രോച്ച്. ഇതിനെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു TSMO അപ്രോച്ച് ഇതാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്ച്വലി shows the goals and operational objectives, then TSMO program areas and TSMO strategies. സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരൊറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ, ഇപ്പോൾ കോറിഡോർ 1ൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ദി നമ്പർ ആൻഡ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ക്രാഷസ്, റെഡ്യൂസ് നോൺ റെക്കറിങ് ഡിലേ, റെഡ്യൂസ് ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, ഇംപ്രൂവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർഡിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ 5 പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ഇംപ്രൂവ് ദ ട്രാവലർ ഇൻഫർമേഷൻ, ദെൻ ഇംപ്രൂവ് വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇംപ്രൂവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇംപ്രൂവ് എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്
നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസ്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി ട്രാവലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതിന് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ബ്ലൂ കളറും, ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു പിങ്ക് കളർ, എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റിന് റെഡ് ആൻഡ് വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കളർ കോഡ് കൂടെ കൊടുത്തു. ഇനി സ്ട്രാറ്റജീസ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജികളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സി ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് വർക്ക് സോൺസ് ഓൺ ദി കോറിഡോർ. അപ്പോൾ ഈ കോറിഡോറിൽ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് സോൺസിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ എന്താണ്? ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്പർ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് വർക്ക് സോൺസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് വർക്ക് സോൺസ് കുറയ്ക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു വൺ വേ റോഡാണെങ്കിൽ, ഒരു വൺ വേ റോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ, എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൊളിഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെയിൻസ് സപ്പോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ വേ ആണ്, ഒരു റോഡ് വൺ വേ ആണ്, മറ്റേ റോഡ് ടു വേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഏരിയാസ്, അതായത് എത്ര പോയിൻറ്റ്സിൽ ഈ വണ്ടി തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്, അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് റോഡും ടു വേ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. വൺ വേ ആണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഏരിയാസ് കുറവായിരിക്കും, കാരണം എതിർ ഡയറക്ഷനിൽ വണ്ടി വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സോൺസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, പോയിൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവൈലൻസ് വിത്ത് ക്യാമറാസ് ഓർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് നന്നായിട്ട് സർവൈലൻസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമുക്ക് വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫോഗാണോ, എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ക്യാമറ വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്ഹാപ്പ്, അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇംപ്രൂവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏരിയയും ഇതിനകത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി എമർജൻസി, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അഡ്രസ്ഡ്. സിമിലർലി വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വർക്ക് സോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും 4 ഏരിയയും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ടൈം ടു അലേർട്ട് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഓഫ് വെതർ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അത് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ്, അതായത് ട്രാവലർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഈ 2 പ്രോഗ്രാം ഏരിയയും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ DMS അറ്റ് കീ പോയിൻറ്റ്സ്. സോ DMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് മെസ്സേജ് സൈൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് മെസ്സേജ് സൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ
ടേക്ക് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് ഡിറ്റോർ, വേറെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് വെതർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത റൂട്ട് എടുക്കൂ എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ബോർഡ്സ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ട്രാവലറിന് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. സൈൻ ബോർഡ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമുക്കൊന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റിനും നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവലർ ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഒരു റൂട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അതാണ് അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് ഫോളോ ചെയ്ത വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ collisions can be reduced. Okay, since all the vehicles are traveling with the same speed, the chances of collision can be reduced എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അതും you can map it with weather management. വെതർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഈ ഒരു ഏരിയാസിലൊക്കെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് കഴിയും. ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ RWIS. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോഡ് വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. റോഡ് വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. സോ this can help the operators detect adverse weather conditions such as fog and poor road surface conditions like icy, wet ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ സ്നോ വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിൽ അത്രയും സ്നോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പറി ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ റോഡ് വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this will help the traveler understand the conditions prevailing and also എന്താണ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി-ഐസർ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഡി-ഐസ് ദ പേവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡി-ഐസിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് RWIS. സോ ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദി ഏജൻസി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം. സോ certain agencies they will be working like ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം, അതായത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വണ്ടീനെ ടോ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ടോയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പെട്രോൾ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ടീമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വർക്കിൽ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡെവലപ്പ് എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇഫ് സം എമർജൻസി ഹാപ്പൻസ്, വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് റൂട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2-way ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനെ 1-way ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് വെതർ റിലേറ്റഡ് റോഡ് വേ ക്ലോഷർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടോ 4 കളേഴ്സ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംപ്രൂവ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവൈലൻസ് വിത്ത് ക്യാമറാസ് ഓർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാപ്പിംഗ് വരുന്നത് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മുടെ ഗോൾസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ്
അതിനായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അതെന്തായാലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും നമുക്ക് ഒരു റോഡിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എക്കണോമിക്കലി ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ഏരിയാസായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കോറിഡോർ സ്ട്രാറ്റജീസ്, നെറ്റ്വർക്ക് സർവൈലൻസ് ആൻഡ് ക്യാമറാസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, റോഡ് വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡൈനാമിക് മെസ്സേജ് സൈൻസ്, ദെൻ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ്, ദെൻ റോഡ്വേ ക്ലോഷർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഡിറ്റോർ, ഫ്രൈറ്റ് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. അതായത് ട്രക്സൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം ഈ കാർഗോ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വലിയ ട്രക്കിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീംസ്, വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് strategies can enhance the safety as well as provide traveler information. Then information from road weather information system that is also there. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റോഡ് വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം, അതെവിടെ കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോറിഡോർ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കോറിഡോറായിട്ട് അവർ കൊടുത്തു. ദെൻ so that can also improve safety in high crash areas. Then DMS, DMS at key junctions, and that can provide traveler information. So കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ TSMO ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ TSMO കോറിഡോർസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്. ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. അഗെയിൻ ഗ്യാതറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റംസൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് എവർ ദി എഫക്ട്സ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് again this should continue until the goal is achieved, and that is the explanation for this particular case study for TSMO strategies. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ TSMO strategies with a flow chart and with a case study എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള നിലയിലാണിത് ഈ ഒരു US കോറിഡോറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ's സെഷൻ, ആൻഡ് we will discuss in the next session we will discuss more about the TSMO strategies and objectives and goals. Okay, thank you.